श्रीपाद पंकज करे प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमांकर श्रीपाद पंकज करे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री प्रधानकर श्रीपाद पंकज करे प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेंद्र श्रीपाद पंकज करे प्रणाम। ठाकुर परिवार श्रीपाद पंकज करे प्रणाम। आज रही सत्संग महोदय पूज्य रीति देवमंडली कर्मी मंडली प्राण गुरु भाई मैंने भक्तिमती माँ मैंने समस्त उद्देश्य ज्ञापन करुच्ची समस्त सार्थिक मंगल से परम पिता प्रार्थना करुच्ची। वैष्णव भाई अनुरोध क्रम मुझे रही थी प्राय छुट्टी दिन आम पलि जाऊ। वैष्णव भाई आमर मुझे नाउगार प्रथम ये सर्विस करती भाई जहाँ कहे ये जिला प्रति गोटे हयत आकर्षण अच्छे आकर्षण पर बोधे मुझे ठीक पुणी मोर चाकरी शेष समय आसिक पहुँचा सब मत गोटे कथा कहते आमर गोपाल दा दादा आप ये गोटे घर द्वार करके रही जाऊँ चाकरी आपन प्रमोशन पाई आसवे बोध हुए जड़े रीति मुखर ये कथा प्रकाशित होता बहुत थर से मत कथा कहते आप प्रमोशन पाई पड़े आसना तथा सतरे मोर शेष प्रमोशन ये जगतसिंहपुर को आसली आ वैष्णव भाई सहित देखाला आम दी जन जाक एकाठी कम करूँ नाउगारे सी थे एग्रिकलचर अफिसर मुझे एग्रिकलचर हिसाब से काम करते मोर सीनियर बड़ भाई भाई थे एवं भी सहित पुणी जगत कथा हूँ आज बापांकर हूँ श्राद्ध पितामाता श्राद्ध उद्देश्य से आज सत्संग प्रदान कर मूल कथा आम ये श्राद्ध तात्पर्य कहीं सब परिपालन करा तार मूल उद्देश्य कौन ये सब एमती गोटे तथाकथित भाव में पालन करा यार किसी उद्देश्य अच्छे ये विषय में बहुत कथा आलोचना कर ठाकुर पाखे ठाकुर जो सब निर्देश आम निकट प्रकाश करमर विभिन्न प्रकार जो छड़ार गान हो विभिन्न बाणी मध्यम हो से सब सुंदर भाव में आम उपस्थापित कर प्रफुल्ल कुमार दास जो होती आलोचना प्रसंग रचयिता शृंखलयिता जहाँ जे एडिट कर सी थे ठाकुर ने पचार पचार दीटा आलोचना प्रसंग प्रथम खंड में द्वितीय खंड में अच्छी जे प्रकृत में श्राद्ध तर्पण ये सब किसी माने अच्छी ना से ठाकुर गोटे कथा कहते मुंडन करने प्रक्रिया जो आम श्राद्ध करूँ 10 दिन पितामाता उद्देश्य तार पुत्र मुंडन प्रक्रिया हुए आ विभिन्न प्रकार तीर्थाटन ग्रहण कर किसी साइंटिफिक रिजन अच्छी ना एमती गोटे तथाकथित भाव में कराए ठाकुर से दिन कहते जो मुंडन प्रक्रिया भितर दे जिते यहाँ उन्मुक्त रहे से अल्ट्राभायोलेट रे ये मस्तिष्क भितर प्रवेश कर जो माने जो दुर्बलता भितर जो दुख से अल्ट्राभायोलेट रे माध्यम आसिकी से अभ्यास हो जाए तीर्थाटन ग्रहण कर यहाँ हूँ गोटे पुष्टिकर से समय जो मनुष्य जो दुर्बलता थाए से दुर्बलता को हटई देवाई यही व्यवस्था आउ थे ठाकुर को पुणी प्रश्न कर जो गया जाए सब विभिन्न समय श्राद्ध तर्पण सब यार माने ठाकुर से कहते गया शब्दर अर्थ गया शब्दटा सृष्टि ठाकुर तो जिते जहाँ भी कहते सब धातुगत अर्थ नहीं कहते मूल सब भीतर को जाए तार इनर कज कौन से सदासदा ठाकुर दुर्भाषित करने चाहिए तेणु ठाकुर कहते गया शब्दर अर्थ आसी गई धातु गई धातुर अर्थ हूँ गान करवा कीर्तन करवा प्रशंसा करवा गुण कीर्तन करवा यहाँ हूँ गई शब्दर अर्थ आई सृष्टि हूँ गया शब्द आई गया तीर्थ को जीवा भीतर देकी जो पितृपुरुष जहाँ प्रयात होती मृत्युवरण कर इह सुनीला संवरण करके चली जाती गुण कीर्तन कराए फल फल कथा मनन कराए श्रवण कराए पितामाता गुण कीर्तन कराए निजे तार जिते सब ज्ञाति कुटुंब परिजन संतान संतति समस्ते कथाटा को मन पकाती स्मरण करती गुण कीर्तन करती अच्छी विष्णुकर पाद पद्म आठी भीतर देकी गोटाए एभली गोटे अवस्था सृष्टि हुए जहाँ द्वारा कि ये जो पिंड पिंड पानी दबार 3टा उद्देश्य श्राद्ध निवेदन कराए गोटे हूँ प्रेतत्वर मुक्ति सपिंडीकरण एवं पुनर्जन्म व्यवस्था ये 3टा को लेकिन आम श्राद्ध तर्पण पिंड इत्यादि सब करूँ। प्रथम कथा है सपिंडीकरण
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି ସେ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେତିକ ସବୁ କୋଶିକା ସେଗୁଡା ସବୁ ଡିସିଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ପରସ୍ପର ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପିଣ୍ଡୀକରଣ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ତ ଖାଲି କଲେ ହବ, ସପିଣ୍ଡୀକରଣ କଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଇ ତିନିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଧକ ପଢୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ତାକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରେ। ସେ ଯୋଉ ଡିସିପେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡିଟାକୁ ପୁଣି ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦାନ କରୁ। ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ପିତୃ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଯିଏ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ, ଆଉ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଧାନ ସିଏ ବକ୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟତା। ପିତାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିତା ଯେ ତୋର ଆଣିଲା ହୋଇ ଜୀବନର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜୀବନ ଧାରା, ମାଟି ତୋର ରୂପଟି ଦେଲା ସତ୍ତାଟି ହେଲା ଜୀବନ। ପିତା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଟା ସେ ପିତା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ମାଟି ତାକୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଧରି ତାକୁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ତୋଳି କରିବ। ସବୁ ସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦ ଫ୍ୟୁଜନାଲ ଆଧେରେନ୍ସ the fusional adherence that evolves into being with the responsive becoming is life। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଓଭମର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ଘଟେ, ସେଇ ଶୁକ୍ଳ କୀଟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାର ସତ୍ତା ଅଂଶ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କରେ। ତାପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ। ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତରେ କହିଲେ, ଆତିଦାହିତ ସଦା ଜାଣିସ୍ କାମ କାମନାୟ ଭରେ, ଆତିଦାହିତ ସଦା ଜାଣିସ୍ କାମ କାମନାୟ ଭରେ, ধন হয়ে শুক্রাণুতে বীজ শরীরটি ধরে। শুক্রাণুটি সঙ্গত তার ডিম্ব কোষে মিশে, কোষ বিভাগে বেড়ে উঠে, বৈশিষ্ট্যতে আসে। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ବୁଝିବା, ଏ ଆତ୍ମା କିଏ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ସବିଘ୍ନ ମାନସରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କୁତସ୍ଥା କସ୍ମଳ ମିଦମ ବିଷମୟ ସମୁପସ୍ଥିତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଅକୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ, ତୁମେ ଏଇ ଅଦୃଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବସିଛ? ଏଭଳି ଦୁଃଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ର ବଲ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ କରେ ପରନ୍ତପ, ତୁମେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତୁମର ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନତା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କ୍ଳୈବ୍ୟ ମାସ୍ମ ଗମହ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ଵ ଯୁବ ପଦ୍ଧତି, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା କିବତ୍ଵ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ସବୁ ପରିହାର କରି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହେବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛାଡ଼, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଏଇ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କଣ, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା କଣ, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା। ନୈନମିଚ୍ଛିନ୍ନତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମି ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନମି କ୍ଲେଦମି କ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରକ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଭଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ହଉଛ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ତୁମେ ହଉଛ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ତୁମେ ହଉଛ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ କେହି ପରମ ପିତା ଯେମିତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୁମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ତାର ଯୋଉ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ନାହିଁ।
ସେଇଥି ଲାଗି ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଶରୀର ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶରୀରକୁ କେବଳ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭାଷାଂଶୀ ଜିମ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିନ୍ନା ଜନାନି ସଂଜାତି ନବାନି। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ করে ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପୀ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ। ତେଣୁ ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ନିଜେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ଥେ ନୁମ୍ ସୁଚିତୁମ୍ ପାପାସି। এই কথাটা ହିଁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବିତାନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ମା ମୃଗସ୍ୱ ମା ଦହି ସତ୍ୟତେ ଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଲୋକ। ବଡ଼ ନା ମାରନା ଯଦି ପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୋକ। ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହଉଛି ମଣିଷ ଯଦି ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିଜିତ ଚେତନା ନେଇକି ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜାତିସ୍ମର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଘଟିଥିଲା ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହାକି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନ ତୁମ ବ୍ୟର୍ଥ ପରିମିତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ସବୁ ଜନ୍ମର କଥା ତୁମେ ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛି। ବହୁନି ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ପାଣି ନ ବ୍ୟର୍ଥ ପରିମିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ତୁମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତୁମ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଯେ ଯଦା ତଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମି। ଆମର କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦଉ ଯାହା କରୁ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାକୁ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ କରିବା, ପ୍ରେତତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ତାପରେ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧ ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସାଧର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଦା ଅବସାଦୁର ଶୋକେ ବୃଦ୍ଧିତରେ করলে দান তৃপ্ত করে তৃপ্ত হওয়া কৃত করে তৃপ্ত হওয়া একে দুই সার্থরা। ଆଉ ପ୍ରେତତ୍ୱରେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନନ୍ଦନା ଦିଏ, ପ୍ରେତତ୍ୱରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏବଂ ପ୍ରେତତ୍ୱ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ସମୟର ଅଭାବ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଉ କେତୋଟି କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁ, ନିର୍ଭରତାର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପରିପାଳନ କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ବହୁତ ପଇସା ହେଲେ ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ ବା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଯେ ଲାଭ କରିବ ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭରତା ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଣୀକୁ ପାଠ କରି ମୁଁ ମୋର ବସ୍ତୁର ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁସରଣର ସହିତ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବିସ୍ତର ହେଉ ଯେତେ ଟିକିଏ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ ଇଷ୍ଟାନୁର ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁମକୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡ଼କୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଭଳି ଯୁଗ ଆବାହନ କରିବ ଯେଉଁଦିନ ଶାସକର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅହିଂସା ଓ ପରାକ୍ରମଦୀପ୍ତ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। କୃତ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଳୟ ହାବରେ ତୁମର ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଗାଇ ଉଠିବ ସାଧି ପ୍ରପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହଯୋଗୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଧରି ରଖି ନ ପାର, ପର୍ଯ୍ୟୁଦସ୍ତ କୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ସଂହତି ଓ ସହଯୋଗ ହରା ଗୋଟାଏ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ যাকে দেখে চলায় আমার চলন সার্থক হয়, উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পারে অনেক বিপর্যয়, যার ভাবে আর কাজে করে অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষই আদর্শ যা সন্ন্যাস। সেই ভগবঙ্কর